ओम शांति 27 एप्रिल 2025 प्रातः मुरली अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 3 फेब्रुआरी 2005 मुरलीर सारांश सेवा करुथिले मध्य उपराम एवं बेहदर वृत्ति द्वारा सदा प्रस्तुत रही ब्रह्मा बाबा समान संपन्न हुआ। सेवा करुथिले मध्य उपराम एवं बेहदर वृत्ति द्वारा सदा प्रस्तुत रही ब्रह्मा बाबा समान संपन्न हुआ। आज ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर अर्थात आदि पिता ब्रह्मा निजर चारिआडर कोटिक भितरे केही एवं केहीक भितरे केही पिलामानकर भाग्य को देखि हर्षित हेउछन्ति। एभली विशेषता आउ काहाकू भी मिली परिबो नाही। तेणु बाप दादा प्रत्येक संतानर विशेषता को देखि हर्षित हेउछन्ति। जो पिला माने बाप दादा सहित दिलीर सहित संबंध जोड़िछन्ति सेही सबु पिलामानक भितरे किछि ना किछि विशेषता निश्चित अछि। सबुठारु प्रथम विशेषता हेला साधारण रूपरे आसीथिबा बाबांकु चिन्हि मेरा बाबा कही स्वीकार करि नेइछन्ति। यही भली चिन्हि पारिबा ही सबुठारु बड़ विशेषता अटे। दिल्लीर सहित मानिगले मेरा बाबा एवं बाबा मध्य कहिले मेरा बच्चा, जहाँ को बड़ बड़ दार्शनिक वैज्ञानिक एवं धर्मात्मा माने मध्य चिन्हि पारिले नाही। तांको साधारण पिला माने चिन्हिबा सहित निजर अधिकार मध्य प्राप्त करिनेले। तेबे केही भी आसी यही सभारे बसिथिबा पिलामानकु देखि जानी पारिबे नाही जे यही भोली भाली माता माने साधारण पिला माने एते बड़ बाबांकु चिन्हि पारिछन्ति। तेबे यही विशेषता हेला चिन्हि पारिबा एवं बाबांकु चिन्हि तांकु निजर करिनेबा। एहा तुम भली कोटिक भितरे केही पिलामानकर ही भाग्य अटे। तेबे सबु पिला जेउ माने भी एठारे सम्मुखरे बसिछन्ति बा दूररे बसी मध्य सम्मुखरे अनुभव करुछन्ति, से माने समस्ते दिलीर सहित चिन्हि जाइछ ना? कोण चिन्हि जाइछ ना एबे चिन्हिछ? तेबे जेउ माने चिन्हि सारिछन्ति से माने हाथ उठाओ। समस्ते हाथ उठाइले। कोण चिन्हि जाइछ त? अच्छा, तेणु बाप दादा चिन्हि पारिबार विशेषता पाई सबु पिलांकु अभिनंदन देउछन्ति। बाहा भाग्यवान पिला माने बाहा चिन्हिबार तृतीय नेत्र प्राप्त करि नेइछ। तेबे पिला मानकर दिलीर गीत मध्य बाप दादा शुणी आसुछन्ति। ताहा केउ गीत? जहा पाइबार थिला ताहा पाइगलु। बाबा मध्य कहउछन्ति, हे मोर गेल्हा संतान माने बाबांक ठारु जहा नेबार थिला ताहा नेइगल। प्रत्येक संतान अनेक प्रकारर आत्मिक संपत्तिर बालक हिसाब रे मालिक होई जाइछन्ति। तेबे आज बाप दादा निजर संपत्तिर मालिक पिला मानकर संपत्तिर हिसाब को देखुथिले। बाबा त सबु पिलांकु एका भली एवं समान परिमाण रे संपत्ति देइछन्ति। काहाकु पद्म गुणा काहाकु लक्षे गुणा देई नाहंती। संपत्ति को जानिबा एवं प्राप्त करिबा तथा जीवन रे समाहित करिनेबा एथिरे पिला माने क्रम अनुसारे अछन्ति। बाप दादा तो आजिकाली बारंबार भिन्न भिन्न प्रकार रे पिला मानकर ध्यान आकर्षण कराउछन्ति जे समयर समीपता को देखि निजे निजे को सूक्ष्म एवं विशाल बुद्धि द्वारा चेक कर। मोते कौन सबु मिलिछि एवं मु कौन सबु नेइछि एवं मु निरंतर सही संपत्ति गुड़िकर पालित हेउछि त? तेबे एहार चेकिंग मध्य बहुत आवश्यक अटे। काहेकि ना वर्तमान समय रे माया भिन्न भिन्न राजकीय प्रकार रे अवहेला पणिया एवं आलस्य द्वारा परीक्षा करी देखुछि। सेथिपाई निजर चेकिंग सबु बेले करि चली थाओ। सेतिकी ध्यान देई निजर चेकिंग कर। बेपरुआ भावरे नुहे। काहार खराप कर नाही। काहाकु दुख देई नाही। कुदृष्टि होई नाही।
ଏହାର ଚେକିଂ ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଭଲରୁ ଭଲ କାମ କ'ଣ କରିଛି? ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହୁଛି ନା ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତିର ଖେଳ ହେଉଛି? କେତେ ଜଣକୁ ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭ କାମନାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛି? ଏହିଭଳି ଜମାର ଖାତା କେତେ ଏବଂ କିପରି ଅଟେ? କାହିଁକି ନା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଯେ ଜମାର ଖାତା କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ କରିପାରିବ। ଏହି ସମୟ ବା ପୁରା ଋତୁ ଖାତା ଜମା କରିବାର ହିଁ ଅଟେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାରା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବାର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଯଦି ଜମା କମ୍ କରିଥିବ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ହୋଇଯିବ। ଜମା କମ୍ ହେଲେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଜମା ଯଦି ବିଧିପୂର୍ବକ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବିଧିପୂର୍ବକ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କେବେ କେବେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଜମା ହେଉଛି ତେବେ ପୂଜା ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଅତି ସ୍ନେହ ଥିବାରୁ ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଉ, ସମାନ ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ସେବା କର, କିନ୍ତୁ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଉପରାମ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ବେହଦର ବୃତ୍ତି ରହୁ। ବାପଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ପକାଇବାର ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ରୁଚି ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବାରେ ଅଧିକ ରୁଚି ରହୁଛି। ତେବେ ବିନା ଯୋଗରେ ସେବାରେ ଅଧିକ ରୁଚି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ଭାବନା ଆସିଯାଉଛି, ଉପରାମ ବୃତ୍ତି ରହୁନାହିଁ। ନାମ ମାନ ଏବଂ ପୋଜିସନର ଇଚ୍ଛା ସେଥିରେ ମିଶିଯାଉଛି, ବେହଦର ଭାବନା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଏବଂ କେହିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ମୋର ପିଲାମାନେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିଗଲେ ହୋଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ତୁମର ରଚନା ଅଟେ। କ'ଣ ରଚନାକୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ କରିବ? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ବହୁତ କାଳର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁତ କାଳର ସମ୍ପନ୍ନତା ହିଁ ବହୁତ କାଳର ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟର ସମୀପତା ଅନୁସାରେ ବହୁତ କାଳର ଜମା ହେବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପୁଣି ପରେ ଆଉ ଉଲୁଗୁଣା ଦେବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାଳ ରହିବ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ବହୁତ କାଳ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ତାନ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କମି ନ ରହୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ସ୍ନେହର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦାନ ତ ଦେବ ନା? ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ହେଲା ନିଜର କମିକୁ ଚେକ୍ କର ଏବଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଣ କର ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ନିଜେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେବା ହିଁ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା। ତେବେ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବାର ସାହସ ଅଛି ତ? ହାତ ତ ଉଠାଇ ଦେଉଛ, ବହୁତ ଖୁସି କରି ଦେଉଛ। ହାତକୁ ଦେଖି ବାପଦାଦା ତ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ ଭିତରେ ପକ୍କା 1% ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚା ନୁହେଁ। ପକ୍କା ବ୍ରତ ଧାରଣ କର। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତ ଆଗକୁ ଶିବରାତ୍ରି ଆସୁଛି ନା? ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ନିଜର ଜୟନ୍ତୀକୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ପାଳନ କରିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ। ସେବାର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କରୁଛ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ। ଜଗତ ଅମ୍ବା ମା କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦକୁ ସିଧି ଭାଷାରେ କହୁଥିଲେ ଲେକିନ୍। କିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳିଆ, ତେଣୁ ଲେକିନ୍ କହିବା ଅର୍ଥ କିଛି ନା କିଛି ଅଳିଆ ନେବା।
ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲେକିନି କହିବାକୁ ଭଲ ତ ଲାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସେବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ତ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବାପ ଦାଦା ବା ଆଉ କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି କିପରି ଅଛ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ତର ଆସୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ଯେତିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯେ ବାପ ଦାଦା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହିଭଳି ଅଟେ। ତେବେ ନୋଟ କର, ବାପ ଦାଦା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ତାଲିକା ବାହାର କର ଏବଂ ଚେକ୍ କର ଯେ ବାପ ଦାଦା ତ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହିଭଳି ଅଟେ ନା ନାହିଁ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ତ ତୁମ ଭଳି ପୂର୍ବଜ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର, ଯାହାକୁ ତୁମେମାନେ ନେଚର ବୋଲି କହୁଛ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନେଚର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଭାବ ବୋଲି କହୁଛ, ସେଥିରେ ଟିକିଏ ବି କିଛି ମିଶି ରହିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହଁ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମାଷ୍ଟର ମୁକ୍ତିଦାତା, ଏବେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣାଇଥିଲୁ ନା, ଫାଟକର ଚାବିଟି କ'ଣ? ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ତେବେ କର୍ମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ସବୁ କର, କିନ୍ତୁ ଭାଷଣରେ ଯେପରି ଘର ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛ ଯେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ରୁହ, ସେହିପରି ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଣିଆରୁ ମୁକ୍ତ ରହ, ନିଆରା ରୁହ। ନା ସାଧନର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ନା ପଦବୀର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି ପୋଜିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ ମିଳିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୋଜିସନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାୟାର ଅପୋଜିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧ ଅଟେ। ତେଣୁ ନ୍ୟାରା ହୁଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ପ୍ୟାରା ହୁଅ। କ'ଣ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ହେବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ କି? ଯାହାକୁ କଷ୍ଟକର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କେହି ବି ହାତ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କାହାକୁ ବି କଷ୍ଟକର ଲାଗୁନାହିଁ? ତେବେ ତ ଶିବରାତ୍ରି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, ତେବେ ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସଂକଳ୍ପରେ, ବାଣୀରେ, ସେବାରେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ, ସବୁଥିରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ପିତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ 100% ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଅଛି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖୁସି କରିଦିଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ତେବେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏହି ଟିଭି ଦେଖିବୁ ଏବଂ ହିସାବ ନେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ସମାନତାରେ ଟିକିଏ ବି ଅନ୍ତର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ନେହ ବଦଳରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାହା କରିଦେବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ଦୁନିଆବାଲା ତ ଅଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ତ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ହିଁ ଦେଇଦିଅ, ବାସ୍, ଭଲ ଜିନିଷ ଦିଅ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଳିଆ ଦେଇଦିଅ। ଦୁର୍ବଳତା ବା କମଜୋରି କ'ଣ ଅଟେ? ଅଳିଆ ଅଟେ ନା? ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାହା କରିଦେବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଉ। ସମସ୍ତେ ତ ଏହିଭଳି ହିଁ କରୁଛ। କ'ଣ କରିବି, ପରିସ୍ଥିତି ହିଁ ସେହିଭଳି ଥିଲା। ତେବେ ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନ ରହୁ। ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତିର ପରଦା ଖୋଲିବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଭଳି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର? ଫରିସ୍ତାମାନେ ଚମକୁଛନ୍ତି।
ତେବେ ସବୁ ପିଲା ଚମକୁଥିବାର ଫରିସ୍ତା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏବେ ପରଦା ଖୋଲିବା ଅଟକି ରହିଛି। ଦୁନିଆ ବାଲା ତ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପରଦା ଖୋଲ, ପରଦା ଖୋଲ। ତେଣୁ ନିଜର ଯୋଜନା ନିଜେ କର। ଯଦି କୌଣସି ଯୋଜନା ତିଆରି କରି ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ସାହସ ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଯଦି ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ତାର ଚାବି ଲଗାଇଦେବ, ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ, ସେଥିରେ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ବାହା ପିଲାମାନେ ବାହା। ତେବେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପୁଣି କିଛି ଅବହେଳା ପଣିଆ ମିଶି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ କେବେ ଅଧା, କେବେ 4% ହୋଇଯାଉଛି। ସ୍ନେହରେ ଯେପରି 100% ରହିଛି, ସେହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସମ୍ପନ୍ନତା ଏହା ମଧ୍ୟ 100% ହେବା ଦରକାର। ଅଧିକ ପଛେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ କମ ନ ହେଉ। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? ଆସନ୍ତା ଶିବରାତ୍ରିରେ ଚମତ୍କାରୀ ଦେଖାଇବ ତ? ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ହେବୁ ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ ହେବ? ଏହିଭଳି ନିଶ୍ଚୟ ରଖ। ଆମେ ହିଁ ଥିଲୁ, ଆମେ ହିଁ ଅଟୁ ଏବଂ ଆମେ ହିଁ ହେବୁ। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ବିଜୟୀ କରିଦେବ। ପରକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖିବାର ଅଛି। କେତେକ ପିଲା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଠିକ୍ କରିଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବି। ଯଦି ଏହାକୁ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ବଦଳିବ ନା ତୁମେ ବଦଳିବ। ଯଦି ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। କାହା ଉପରେ ବି ଆଧାର ରଖ ନାହିଁ, ଏହା ହେଲେ ଏହା ହେବ, ନା ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଆସିଛ, ଯେତେବେଳେ କି ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସେତିକି ତୀବ୍ର ଗତିରେ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲାଷ୍ଟରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିଯିବ। କାହିଁକିନା ଏବେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଚେୟାରର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏବେ କାହାର ଚେୟାର ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ ଚାଲିଯାଉଛି, ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡେରିରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିଯିବ। କେବଳ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଅମର ଭବର ବରଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ କେହି ତ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଛ, ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟିଭିରେ ଦେଖିଲେ ସଭା ଫୁଲ ହୋଇଗଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏଭର ରେଡ଼ି ଅଟ ତ? ଏଭର ରେଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ପାଠ ତ ପଢ଼ିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ। ମଧୁବନବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ମଧୁବନବାଲା ହୋଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍କାର କରିବା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଗେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିଥି ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଧୁବନବାଲା ହୋଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ନିୟରେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିୟରେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମଧୁବନବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ମଧୁବନବାଲା ଗଲେ ସେମାନେ କେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବାହା ମଧୁବନରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମଧୁବନର ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ମଧୁବନର ବାବା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବନବାଲାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ନା? ଖୁସି ହେଉଛ ନା? ଏଭଳି ସ୍ନେହପୂର୍ବକ ପାଳନା ପାଇବାର ସ୍ଥାନ କୋଟିକ ଭିତରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧୁବନରେ ହିଁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ କି? କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ରହୁଛ, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ। ମଧୁବନବାଲା ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି।
ଭାବୁଛନ୍ତି ବାପଦାଦା ଆମ କଥା ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ସର୍ବଦା ଦିଲ୍ ଭିତରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମଧୁବନ ନିବାସୀ, ଯଦି ମଧୁବନ ବାଲା ନ ରହିବେ ତେବେ ପୁଣି କେଉଁଠାକୁ ଆସିବେ? ସେବାର ନିମିତ୍ତ ତ ଅଟନା। ବାହାରର ସେବାଧାରୀ ଯେତେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ପୁଣି ବି ମୂଳଦୁଆ ତ ମଧୁବନ ବାଲା ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ସରୋବରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପାଣ୍ଡବ ଭବନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ଦିଲ୍ଲୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସହିତ ସ୍ନେହଭରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଟୋଲି ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁବନରେ ମିଳୁଛି ତ? ତେବେ ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କୁ ଟୋଲି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଟୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁରଲି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଉଭୟ ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ଲୋବାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ। ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? କାହିଁକି ନା ହସ୍ପିଟାଲର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପାର୍ଟ ରହିଛି ନା। ତଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିବନକୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ ପୁଣି ବି ହସ୍ପିଟାଲ ହିଁ କାମରେ ଆସୁଛି ନା। ଏବଂ ଯେବେଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିଲାଣି ସେବେଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି କଥା ଆସୁଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମାଜ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଆବୁରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସହଯୋଗ ଦେବାର ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନକୁ ମାନନ୍ତୁ କି ନ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ସେବା କରିଲେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର କଥା ମନେ ରହିଲା ତ? ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ସମାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର କୋଟିକ ଭିତରେ କେହିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ତଥା ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଭାବିଲ ତାହା କରିଲ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ସମାନ କରିବା, ଏହିଭଳି ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବହୁତ କାଳର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ନମ୍ବର 1 ୱିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜିର ବରଦାନ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସ୍ଥିତିରୂପୀ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ବିନାଶ ଲୀଳାକୁ ଦେଖୁଥିବା ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ଭବ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସ୍ଥିତିରୂପୀ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ବିନାଶ ଲୀଳାକୁ ଦେଖୁଥିବା ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସ, ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବିନାଶ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦେହର ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର, ପଦାର୍ଥର, ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ହଲଚଲର ଆକର୍ଷଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହିଭଳି ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ଉପରର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଶାନ୍ତିର କିରଣ, ଶକ୍ତିର କିରଣ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ତୁମେ ବଳବାନ ହୋଇଯିବ ତେବେ ମାୟାର ବଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ବଳବାନ ହୋଇଯିବ ତେବେ ମାୟାର ବଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।